جو بات کہی جا رہی تھی وہ یہ تھی اور جو میں آپ کے سامنے اب بتا دیتی ہوں کہ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں آغا بہشتی صاحب سے جو فیوچر پریڈکشنز کرتے ہیں جن کو آپ نے مختلف چینلز پہ دیکھا ہے اور بہت سے ان کے فالوورز ہیں اور بہت لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم انہیں یہاں مدعو کریں اور ان کے حوالے سے یا آپ اپنے حوالے سے ان سے دریافت کر سکیں. تو آغا بہشتی صاحب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. بالکل بالکل ٹھیک ہے, آپ بیٹھیے. جی آغا بہشتی صاحب, فرسٹ ٹائم آپ کی ہم سے ملاقات ہو رہی ہے؟ پہلے ہو چکی ہے؟ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے, لیکن بڑی فین فالوئنگ ہے آپ کی. لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں آپ سے اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھ کے. تو آپ ایسٹرولوجیکلی بتاتے ہیں, نیومرولوجی سے بتاتے ہیں, کیسے بتاتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی دعا سے. جی جی بالکل بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جی یہ نہیں, اب آپ پہلے مجھے اس کا ترجمہ بتائیں گے کہ یہ دعا جو آپ نے پڑھی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس دعا کی مقصد یہ ہے کہ بارو حجت کی یہ سلامتی کی دعا ہے, اور یہ دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس ہستی کی ظہور کی دعا ہے جس کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں, تاکہ ملک میں امن ہو اور کہیں کوئی تکلیف نہ ہو, ہر طرف جو ہے خوشحالی ہو, خوشی ہو. اور ایک ایسے شخص کے انتظار کی دعا ہے, اس کے ظہور کی دعا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہو, بھائی چارگی ہو, اور ملک کے اندر امن امان ہو. اس کی دعا ہے, سلامتی کی دعا ہے. سلامتی کی دعا ہے, جس سے آپ شروع کرتے ہیں. باقاعدہ میں یہ دعا کے بغیر آج تک ہسٹری میں اس دعا سے میں باقاعدہ پروگرام شروع کرتا ہوں. اچھا رہے کہ وہ جو آپ کے سوال ہیں, سوال تو یہ کہ علوم عبرانی سے بھی میرے تعلق ہیں اور علم جفر سے بھی تعلق ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میری ساری پریڈکشنیں الحمدللہ ٹھیک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور آج تک جیسے خان صاحب کے بارے میں نے 2007 سے ایک ہی بات کہے چلا آ رہا تھا کہ 2018 میں خان صاحب وزیر اعظم بنے گا. میرے جتنے اسلوجر تھے وہ سارے ایک طرف تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں بنے گا. میں واحد بندہ تھا کہ میں نے باقی تاریخ بھی بتائی تھی, دن بھی بتائی تھی. اچھا, تاریخ اور دن سب بتایا تھا 2007. یہ تو آن ریکارڈ ہوگا نا, کوئی ویڈیو وغیرہ بھی ہوگی اس کی؟ جتنے ویڈیو ہیں میرے خیال سے اس حوالے سے, یہاں تک میں میاں صاحب کی جیل جانے کی تاریخ, دن, مہینہ, جب وہ نااہل ہو رہا تھا وہ تاریخ, سب کچھ موجود ہے. اور یہ سب آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ اس میں کافی ورکنگ کرتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, ستاروں کی گردش دیکھتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ جو محکمہ موسمیات والا اپنے جدید آلات کے ذریعے جو بارش ہونے کی پیشن گوئی کرتے ہیں, اور اسی طرح یہ علم باقاعدہ ہم جب کسی کے بارے میں حساب کتاب لگاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو پھر ساری چیزیں پتہ چل جاتے ہیں. گردش جیسے چاند کہن ہوتا ہے, یہ ستاروں کا ایک مکمل علم ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک علم. تو آج جو کالرز ہمیں کال کریں گے, اگر وہ اپنے بارے میں سوال کرتے ہیں تو وہ آپ سے کیا پوچھیں گے, کیا آپ کو بتائیں گے تو آپ ان کا جواب دیں گے؟ کیونکہ عبرانی علوم کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی والدہ اور والد کا نام چاہیے ہوتا ہے, اور ان کی والد اور اس کے اوریجنل نام چاہیے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم کوشش کریں گے ان کے ایک سورہ بتائیں اور ان کے ورد بتائیں اور وغیرہ اس طرح کی کوشش کریں گے. جی اچھا جی ٹھیک ہے, چلیں دیکھتے ہیں آج آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے آغا بہشتی صاحب کے ساتھ. سنا تو ہم نے بھی مجھے ایک کاغذ اور وہ بھی چاہیے. میں آپ کے لیے نوٹ کر رہی ہوں, میں آپ کے لیے نوٹ کرتی ہوں, اور آپ کچھ اور نوٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے چاہیے, آپ پھر یہ استعمال کیجیے, پھر میں کچھ نوٹ نہیں کریں گی. صحیح کالرز کے حوالے سے آپ ہی نوٹ کریں گے. جی میں یہ کر لوں گا, بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ مسز عطیہ موجود ہیں. السلام علیکم. اطہر, مسز اطہر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. آپ بتائیے. الحمدللہ کا شکر. چلیں بڑا اچھا ہوا کہ ایک نئی شخصیت بھی دیکھنے کے لیے ملی, اور ان کو اور چینلز کا تو دیکھا ہے. ان سے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا چاہوں گی. ان کا نام البینہ ہے. البینہ, علینا, اور جی علینا, اور اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 31 اگست. یہ نہیں چاہیے نا, والد کے نام. اچھا, ان کو مسز اطہر ان کو ڈیٹ آف برتھ نہیں چاہیے, ان کو والد اور والدہ کا نام چاہیے. اچھا, میرا نام فرا اطہر ہے اور میرے ہسبینڈ کا نام ہے اطہر بقائی. اطہر بقائی, صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں ان کے حوالے سے؟ میں ان کی تعلیم, مطلب پوسٹ گریجویشن اور شادی کب تک ہوگی, یہ دو پوچھنا چاہوں گی. اس کے لیے کوئی اسٹون یا کچھ پڑھنے کو ہے تو وہ بتا دیں. اور صبح 10:30 بجے پیدا ہوئی تھی یہ راول پنڈی میں.
ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ جی. ان کا جو عدد بنتا ہے کہ 444 کا عدد بنتا ہے, اگر ہم اس کو جمع کریں تو اس کا عدد 12 بنتا ہے. اس کا لکی نمبر 3 ہے اور سیارے ان کے جو ہے وہ مریخ ہیں اور 2600 گھر سے تعلق ہے, اور ان کا مستقبل میں آنے والے 2022 اور 23 سے اس کی زندگی کے گھر کی تبدیلی ہے. مجھے لگتا ہے کہ 2022 اور 23 میں اس کی شادی ہونی چاہیے, کیونکہ عدد میں عروج نظر آتا ہے مگر مسئلے مسائل کی نشاندہی ضرور ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خود پڑھے کہ ایک ورد ہے وہ آپ کر سکتی ہے, آپ کی بیٹی کرے گی تو تب فائدہ ہوگا. اللہ الصمد یہ روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھے گی, اور اس کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ یاسین کی تعلیم فرمائی ہے, اور اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ جو بھی پڑھے گا مستقل 2-3 مہینے اس کی شادی ہو جاتی ہے. یہ دونوں سورہ سیدھی کے دل سے, مگر وہ خود پڑھے, یہ نہیں کہ ماں پڑھنے شروع کر دے بیٹی بیزی ہے تو اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جی ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیے. میں بالکل ٹھیک ہوں. ابھی آنر نام دینا ضروری ہے تو اس کے بغیر پتہ نہیں چلے گا نا, پھر آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا, ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا. اچھا, ابھی میں اپنی بہن کے متعلق پوچھنا چاہ رہی تھی. ہاں, ابھی تم ہمیں نہیں دکھ رہی ہو تو ہمارا تو کوئی مسئلہ ہے نہیں. رشتے داروں سے اگر چھپانا ہے تو وہ پھر دیکھنا پڑے گا. نہیں اوکے, کوئی بات صحیح ہے, تو ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا. تم کبھی ہمارے سامنے بھی آ جاؤ تو ہمیں کیا پتا. نہیں, آپ سے کوئی پردہ نہیں ہے, آپ لکھیں. اچھا جی بتائیے, آپ بہن کا نام بتائیں. ان کا نام سمینہ ہے. ہاں جی. اور والدہ کا نام فلحہ خاتون ہے, فاس سے. جی جی ٹھیک ہے. اور والد کا نام محمد ایاز ہے, لیکن ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, ابھی والد تو زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اور ابھی جی جی اس کی شادی کا سوال ہے. جی بالکل شادی کا سوال ہے, اور یہ بھی ہے کہ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا, وہ 6 منتھ رخصتی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد اب کوئی ایسا ریلیشن بن ہی نہیں رہا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ہے ڈیٹ آف برتھ کی وجہ سے پرابلم ہے, یا کوئی بندش ہے, یا اس وغیرہ سے کوئی مسئلہ بن ہی نہیں رہا. ذرا تفصیل سے آپ ہی بتائیں. ٹھیک ہے, آنر بتائیں گے آپ کو ایک اور کال کے جی بعد. پلیز. السلام علیکم جمال صاحب. وعلیکم السلام, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی. مجھے اپنے بھانجے کے لیے پتہ کرنا ہے جی. اس کے جاب کیریئر اور نام بتائیے. شادی کے حوالے سے. نام ہے مرزا احسن علی بیگ. مرزا احسن علی بیگ. اور والدہ کا نام ہے شہناز پروین. شہناز پروین. اور والد کا مرزا محمد علی بیگ. ٹھیک ہے. اور والدہ شہناز پروین. شہناز پروین. ٹھیک ہے, آنر آپ کو بتاتے ہیں. جاب کے بارے میں آپ نے کہا نا. جی, جاب کیریئر کے حوالے سے بھی جاب میں مستقل پرابلمس آ رہی ہیں, اور شادی کے حوالے سے کیونکہ اس کا پتہ 27 اس کی ایج ہو گئی ہے, اور جاب میں کتنا عرصہ ہوا ہے جاب کرتے ہوئے؟ جاب تو 7-8 سال سے کر رہے ہیں, لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم. ویسے جابس کے بارے میں ایک بات ہے کہ انسان کتنے بھی سالوں سے کر رہا ہو, کوئی نہ کوئی پرابلم تو آتی ہے, لیکن جس پرابلم کا آپ ذکر کر رہے ہیں موسٹ پرابلی اس کو یہ جان سکیں گے اور آپ کو بتا سکیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ چاہیں تو وہ پیپر آپ کے لیے بڑا والا بھی لے لوں گا. جی بالکل, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں بلکہ آپ کو لا دیتی ہوں. جب تک آپ اس کیمرہ سے کانٹیکٹ کریں ہے نا, تو میں آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. جی بتائیے. جی, یہ جو سمینہ کے حوالے سے بلکہ کافی سارے پیپرز میں نے لا دیے آپ کو. اور سمینہ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا, تو آپ نے شادی کے مسئلے کے حوالے سے کہا, وہ وہیں میں دوبارہ وہیں دینا چاہوں گا. وہ باقاعدگی سے روزانہ ایک سورت پڑھے, اور نماز کی پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد سورہ طٰہٰ ایک دن پڑھے, اور ایک دن سورہ یاسین پڑھے. یہ 3-4 منٹ تک پڑھے, انشاءاللہ ان کے جو رشتے کے مسئلے مسائل ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. اور آپ نے کہا کہ جاب کے حوالے سے, تو میں جنرل بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ عادیات پارہ نمبر 30 سورہ نمبر 100 قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورہ ہے, اور کوئی بھی پڑھے گا, اور اگر اس کی مالی مسئلہ ہے, جاب کا مسئلہ ہے, گھر کا مسئلہ ہے, اور چھوٹی سورہ ہے, آپ سورہ العادیات آپ پڑھیں, اور انشاءاللہ ان کی شادی بھی ہو جائے گی, اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. جو رکاوٹیں پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان کے اندر آسانیاں پیدا ہوں گی. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بتایا ہے
मिर्जा हसन के लिए जनरल बता दिया ना। इनसे पहले भी कॉलर थी समीना, हाँ शादी के हवाले। अच्छा, ये तो जाहिर है आप बजाइश बता रहे हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी करें, अल्लाह ताला को याद करें। एक बड़ा अच्छा टाइम होता है सुबह का, फजर का। आजकल क्योंकि हम सबके पास मौका है और देर तक टाइम होता है। अगर मैं कराची की बात करूं तो 6:15, 6:20 तक आप नमाज फजर अदा कर सकते हैं। बच्चे भी उस टाइम पे उठ रहे होते हैं, माएँ भी उठी हुई होती हैं। अगर आपके पास कोई ओपन स्पेस है, आप वहाँ जाएं, आप आसमान देखें, अल्लाह ताला से बात करें, तो वो सुनने वाला है, वो राज़िक है, वही सब कुछ फराहम करने वाला है। तो बड़ा अच्छा, बहुत सी ऐसी आपकी और मेरी जिंदगी में वाकयात होंगे जो हमने अपने रब से डायरेक्टली कहा है और उसने सुना है। तो बस वो उस एतकाद के साथ, उस ईमान के साथ अपने मसले का जिक्र करें अल्लाह ताला से, तो जरूर पूरा हो जाएगा। जी, तो बाकी समीना के लकी नंबर 4 है, दिन इनका हफ्ता है, लिबास इनकी सब्ज है और अंगूठी पहनना चाहती है तो जमरूद ये पहन। ठीक है। और इनकी जो आजाद है, आपने भी कहा एक से ज्यादा निकाह, बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। जाहिर बात है हमारे पास जो इस्लामी एस्ट्रोलॉजी है, इन्होंने एक अच्छा नतीजा निकाला है रिसर्च करने के बाद। आपके लिए जिस तरह बीमारी डॉक्टर के जरिए ठीक होती है, इसी तरह सियारों के सदकात और दीगर जराए से ठीक होती है। इसी तरह बिलखुसूस कुरान मजीद के उन सुरों से आप अपने आप को जोड़ दे, आपकी बहन की शादी भी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे नहीं लगता है कोई बंदिश है, हालात और वाकयात से इंसान को ऐसा लगता है कि हमारे साथ बंदिश है, ऐसा नहीं होता है। और हम लोगों ने कमाने के लिए सब ने इसी तरह बंदिश के चक्कर में डाल देते हैं। किसी के ऊपर मैंने 100 में से देखता हूँ तो किसी 100 में से एक कहीं नजर आता है, बाकी सब वहम में रहते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द शादी हो जाएगी। और जैसा सोचेंगे ना वैसा होगा। अगर ईमान एतकादी यही होगा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, भाई सब अल्लाह ताला देखने वाले हैं, तो फिर कुछ नहीं होगा। एक कॉलर हमारे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम गजनफर साहब। अस्सलाम वालेकुम। और शायद गजनफर साहब को हमारी आवाज नहीं आ रही है, आपको कोई और मसला है? बहरहाल सूरह यासीन के बारे में, या अली सूरह यासीन की 10 फायदे हैं। मौला मेरे बहुत माजरत के साथ कॉलर दोबारा न ड्रॉप हो जाए, फिर उसके बाद आप ये बताइएगा सूरह यासीन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मोहम्मद नदीम बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, मोहम्मद नदीम साहब। हाँ जी, मैंने अपने जो है ना वो थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में पता करना था कि कर्ज बहुत ज्यादा है मेरे पे, तो यीशु का जो है ना वो कर्ज बहुत ज्यादा है। अच्छा, बता देंगे। ठीक है, तो उसके लिए अगर सबसे रिक्वेस्ट है कि कोई बुज़ाइक वगैरह अगर बताना चाहिए। ये तो जनरल बताएंगे। कर्ज के हवाले से सब ये मैं चाहता हूँ जनरल सब तक फायदा पहुँचे और बता देंगे बिल्कुल जी। और ये बताते हैं कर्ज के हवाले से पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 सूरे हैं अदायगी कर्ज के लिए। पारा नंबर 28 में ये सूरे मौजूद है, सूरह तकाबुन, सूरह तहरीम, सूरह तलाक। कोई भी शख्स अगर इसके पहाड़ जैसे अगर उसके ऊपर कर्ज भी है, तो अगर ये तीनों सूरे मुस्तकिल कोई पढ़े, जरूरी नहीं तीनों साथ एक दिन एक सूरह, एक दिन एक सूरह, एक दिन उसके बाद कोशिशें जारी रखे अपने काम। ये नहीं कि सूरह पढ़े घर में बैठे, काम नहीं होगा। इसके लिए कोशिश करें ये तीनों सूरह जो भी पढ़ेगा उसके कर्ज अदा होती है। अल्लाह ताला ऐसा असबाब बना देता है कि सूरह तकाबुन, सूरह तहरीम और सूरह तलाक अदायगी के कर्ज के लिए बिल्कुल। और अजमुदा है, मैंने खुसूसन यूके में या यूरोप में ये प्रोग्राम वहाँ जाते हैं, लोग देखते भी हैं, और मैं खुद आपका प्रोग्राम वहाँ बैठ के देखता था, ग्लोबल में वहाँ आते हैं जी बिल्कुल। तो जिन लोगों को भी मैंने ये सूरत दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो कर्ज के जो मसाइल हैं, मुश्किलात है, वो दूर होते हैं। और बाक़ायदा उलमा ने भी आखिरकार जो तहकीक करके जो नतीजे निकाला है, किसी के जायके में भी अगर कर्ज के लिए निशानदही आती है तो उनके लिए तीनों सूरह देते हैं। तो ये अजमुदा सूरह हैं, आप लोग पढ़ के देखें। ये नहीं है घर में बैठने से मसला हल होगा, इसके लिए थोड़ा सा भागदौड़ भी करनी पड़ेगी। देखिए, और ये चीजें तो अल्लाह ताला ने हमें तौफीक फरमा ही दी, हमें अता कर ही दी। अब मजीद तौफीक हमें हो जाए और हम इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना लें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। आज मैं साजिदा बात करें इस्लामाबाद से। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है। नाम ज़ारा। ज़ारा जी जी। और वालदा मेरा नाम, मतलब वो मेरी भांजी जी है, सॉरी जी। तो उसकी माँ का नाम कौसर परवीन। कौसर परवीन, ठीक है। और फादर का नाम अब्दुल रशीद जी। मुझे उसकी शादी के बारे में बात करनी है कि उसकी शादी हमें है कि उम्र कितनी है? बेटी की उम्र कितनी है? ये 22-23 साल। अच्छा ठीक। और उसकी तालीम के बारे में भी
क्या वो आगे इंटरेस्टेड होके पढ़ेगी या नहीं, या हमें शादी करवा देनी चाहिए। अच्छा, आपने उससे पूछा है वो क्या चाहती है? जी वो शादी में भी है कि अगर हो जाती है कहीं अच्छा रिश्ता हो जाता है तो ठीक है। अच्छा ठीक है, और नहीं बता देते हैं जी। 426 का अदद है और सूरज इनका सियारा है और दोहलुल अनान एक सितारे से इनका ताल्लुक है और मुझे लगता है कि इनकी शादी बहुत अच्छी जगह होगी और इनका मुस्तकबिल इंतहाई शानदार, पैसा दौलत इज्जत पर है। तालीम को वैसे भी हासिल करनी चाहिए, तालीम को रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। रसूल खुदा की हदीस है कि आप माँ की गोद से लेकर कब्र तक आपको जनाबली इल्म को हासिल करनी चाहिए और साथ साथ इनकी शादी अच्छी जगह होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि 426 अदद के लोग जो है ये शादी के बाद शायद बैरून मुल्क भी जा सकती है। पैसा दौलत वाला जायचा है तो बगैर किसी परेशानी के मुझे लगता है इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी। ताकि ये सही हो, एक तो शादी के हवाले से सूरह ताहा और सूरह यासीन पढ़ेगी और इनके जो अदद के हिसाब से जो सूरह निकलता है सूरह अलम नशरह और इनके जो विर्द निकलती हैं सूरह या अल्लाह या लतीफ या अजीज ये अनलिमिटेड पड़ेगी। और इनका लकी नंबर जो है इनके भी 3 है, दिन इनका हफ्ता है, लिबास इनकी रेड है, अंगूठी इनकी याकूत और नीलम दोनों में से कोई पहन सकती है। जी ठीक है ठीक है, तो ये तमाम चीजें करें। वैसे मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, जैसे आपने सूरह अलम नशरा की बात की, इस तरह सूरह असर की बात हम सुनते हैं, चारों कुल की हवाले से जिनको सबक याद नहीं होता ना, जो लोगों को कमजोर लोग हैं, आप इनको सूरह अलम नशर सुबह सुबह पढ़े, एक दफा 3 मरतबा दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद और आखिर में 3 मरतबा पढ़ के 1 मरतबा सूरह अलम नशर पढ़ के पानी को फूंक कर उस बच्चे को पिलाना शुरू कर दे, तालीम पे दिल लगी हो जाएगी। और वो रब्बे जितनी इल्मा हम हमेशा किताबों में तो दुआ है ना, दुआ है तो वो दुआ भी बिल्कुल करनी चाहिए। मगर मैं आपसे कह रही थी कि ये जैसे सूरह असर है, चारों कुल है, फिर ये अलम नशरा है और भी है, सूरह फील है और छोटी छोटी सूरह जो हमें नमाज में पढ़नी चाहिए। तो 5 वक्त में हमारे पास बहुत टाइम होता है कि जब आपको अलहम शरीफ के साथ कोई सूरह जोड़नी होती है तो उस वक्त भी आप ये पढ़ा करें। तो ये जो नमाज का मकसद है और उसमें ये जो आपकी ख्वाहिश है ये पूरी हो जाती है। रसूल खुदा ने बड़ी खूबसूरत एक बात की, साहबे कराम ने पूछे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर जादू है तो क्या पढ़े। अब हम किसके पास जाते हैं, हम बाबू के पीछे भागते हैं। हालांकि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी करते इन चीजों को मैं नहीं हूँ तो इसलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सूरों की तालीम फरमाई, सूरह फलक और सूरह नास की तालीम फरमाई। अगर कोई कहता आगा जी कहते कि जी मैं आप इतने पैसे दे दे मैं आपको ये काम करूँगा, क्या आगा जी ये तो हम खुद कोई काम नहीं करता। आप वैसे ही वेद रखिए और आप ये सूरह पढ़े, आपसे जादू जो है वो उतर जाएगा और आप मजीद ऐसे लोगों के पास जाने से आप लोग वहम हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, मजीद जो है वो मसाइल और मुश्किलात से आप लोग जो है वो गुजरेंगे। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है ना? जी ठीक ठाक है, लगे शुक्र। मैंने अपने भाई से मतलब पूछना है। पूछे। उनका नाम है काशिफ जी, वालदा का नाम है सफिया जी और उनकी तारीख पैदाइश है 19 जुलाई। नहीं, वालिद का नाम। उनकी तारीख पैदाइश है 19 जुलाई का नाम। मेरी दोस्त तारीख पैदाइश नहीं, वालिद का नाम। अब्बू का नाम है महमूद अहमद। ठीक है, पूछना क्या है भाई के बारे में? तारीख पैदाइश है 19 पैदाइश नहीं चाहिए। ठीक है, पूछना सियालकोट में पैदा हुए थे रात को। ठीक है, अब ये बताओ। रात को 12:15 बजे। चलो 12:15 बजे पैदा हो गए, दुनिया में आ गए, बड़े हो गए, अब सवाल क्या करना है? मैंने पूछना है कि उनके मोरों में बहुत दर्द है, गैप आ गया, कुछ पढ़ने के लिए बताएं कि दवाई से आराम आ जाए और उनका बाहर का सफर कोई बनेगा कि नहीं, कौन से मुल्क में जाना बेहतर रहेगा। क्योंकि दुबई या जर्मनी में वो कोशिश कर रही है कि काम बन जाए। ठीक है जी, और यार बताते हैं। सबसे पहले मोरल के तो ये है कि पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तारीख उठा के देखे, जब भी कोई मरीज जाते तो हकीमों की तरफ भेजते थे। एक तो ये कि उनको डॉक्टर से रुजू करनी चाहिए। दूसरा रह गई कि इनके मुस्तकबिल के हवाले से इनके सियारा जो है वो उरूज पर है। मुझे लगता है कि बाहर ये चला जाएगा क्योंकि अदद ये बतला रहे पैसा और दौलत और कामयाबियों पर है। तो वक्ती परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है। नमाज पढ़ने के बाद हर नमाज पे एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये पढ़े और खुद पढ़े। अल्लाह ताला इनके लिए ऐसा असबाब मुहैया करेगा, इनके रास्ते बनेंगे, रास्ते खुलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक और बात इस बात पे, क्योंकि बहुत से लोग वहम में होते तो
جادو کا جو مکمل روحانی جو علاج ہے نا، مکمل علاج ہے. سورہ رحمان اگر کوئی نوٹ کرنا چاہتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے، پہلے اپنے نام لکھیں جس کے نام پہ جادو لگتا ہے، وہ اپنی والدہ کا نام لکھے، پلیٹ اٹھائیں، سورہ رحمان، سورہ یاسین 4 کل اور دعائے جوشن کبیر ایک دعا ہے جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے، اور یہ لکھ کر اس کا پانی بنائیں اور یہ پانی باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں تو ان سے جو ہے وہ جادو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، بالکل فنش ہو جائے گا. اچھا، یہ جو صحت کے بارے میں بات کرتے ہیں، شاید آپ اتفاق کریں، جتنا ہم نے پڑھا میرا علم اس حساب سے شاید آپ سے میچ نہ کرتا ہو، لیکن سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی صحت کا معاملہ ہو تو سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام، یہ اعتقاد کی بات ہے اور جو ان کا جذبہ یا جو ان کا ایمان تھا اس کو تو ہم میچ نہیں کر پاتے، لیکن وہ الحمد شریف پڑھ کے سانپ کا زہر تک نکال لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، لیکن اس طرح تو سورہ فاتحہ آپ ابھی بھی بچوں کو بخار ہو کچھ ہو آپ 11 دفعہ 21 دفعہ ان کے ماتھے پہ دم کر دیں، یا اور یہ جنرل چیزیں جو ہم اپنے گھروں میں سیکھی ہیں، میں تو صرف وہ آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ یہ اس کا تعلق صحت کے معاملات سے ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی سورہ فاتحہ کے بارے میں آپ کی اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسے سورہ ہیں کہ جو مردہ زندہ ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی سورہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 72 یا 73 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اس میت کے اوپر پھونکا جائے تو اللہ کی حکم سے وہ بندہ زندہ ہو جائے گا. اصل میں مسئلہ کیا پتہ ہے کہ وہ قرآن جو ہے وہ ضابطۂ حیات ہے، قرآن فائدہ اٹھانے کے لیے بھیجا گیا ہے. قرآن سے آپ اپنی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اپنی پریشانیاں، اپنی مسائل، اپنی مشکلات، آج ہم کیوں نہیں قرآن سے فائدہ اٹھا؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم تو ٹھیک ہے مسلمان ضرور ہیں، یقین نہیں ہے. نہیں، میرے خیال میں یقین کا مسئلہ تو میں نہیں کہہ سکتی لوگوں کے حوالے سے، لیکن مطالعہ نہیں کرتے، تقویٰ نہیں ہے، پرہیزگاری نہیں ہے، عمل نہیں ہے، وہ جو چیز چاہیے نا وہ نہیں ہے. ورنہ اگر آپ کیسے ہو سکتے کہ قرآن پڑھے اور آپ کو فائدہ نہ ہو؟ ہاں جی، جب آپ پڑھیں تو پھر آپ پورا فوکس ہو کے پڑھیں، یہ ضروری ہے اس میں. اچھا، جب تک کہ یہ سارا کچھ بتا رہی ہیں، ہمیں موجودہ حکومت کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتانے والے تھے، کیونکہ یہاں تک تو آپ کی پریڈکشن ہو گئی کہ عمران خان صاحب جو ہے آفس آف دا پرائم منسٹر ازیوم کریں گے، لیکن اب اس کے آگے کی کیا پریڈکشن ہے آپ کی؟ دیکھیں الحمدللہ، اور میں واحد بندہ تھا کہ جو خان صاحب کے بارے میں جتنے ایسٹروجر تھے ان میں ایک ہی بندہ تھا 2007 سے ہی کہہ رہا تھا کہ 2018 تبدیلی کے سال ہیں، عمران خان کے سال ہیں، اور الحمدللہ میری جتنی پیشن گوئیاں ہیں وہ 100% اللہ تعالیٰ کی مدد سے بالکل زبردست ایک دت صحیح ہوئی ہے. یعنی ایک بھی 19-20 بھی آگے پیچھے نہیں ہوئی ہے. مزہ کی بات یہ ہے بس صحیح، آپ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ریسرچ کریں گے، آپ کا نام ڈال کے کون سی پریڈکشن. ابھی آپ کو پتہ ہے میرے پیج میں 10 لاکھ لوگ ہیں جو مجھے لائک کیے ہوئے ہیں میرے پیج میں، اور ایوری ڈے اس وقت مجھے ڈھونڈنے میں ابھی اگر کسی کے ذائقے کے لیے، مکمل ذائقے کے لیے 1 سال بعد کسی کو نمبر ملتا ہے، اگر کوئی صحیح ذائقے بنانا چاہوں گا تو اتنے مثلا لوگ جو ہے وہ آپ کی دعا سے ڈھونڈتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ جتنے آپ کے یہ جو منسٹر ہیں، بڑے بڑے ہستیاں ہیں، اور سوائی آگا جی سے ہی ذائقے بنواتے ہیں، اور ذائقے کے لیے کمال سے بناتا ہوں. اچھا، باقی رہ گئی حکومت کا، ابھی پہلے بتائیں گے تاکہ میں دوبارہ. جی بالکل. حکومت کے حوالے سے عمران خان اپنا 5 سالہ مدت پوری کرے گا، پاکستان کی کرنسی مضبوط ہو جائے گی، اسٹاک ایکسچینج آگے بڑھے گا، پاکستان میں کسی قسم کے کوئی کرائسس آنے والے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، بلکہ عمران خان وقت کے ساتھ ساتھ مضبوطی کے ساتھ پاکستان کا مقدمہ لڑے گا، پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان کھلے گا، پاکستان بہتر ہو جائے گا، اور عمران خان اگلے بھی الیکشن جیتے گا. میں پریڈکشن دے کے جا رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ کلپ تو ایسا سنبھال کے رکھنا ہے نا آپ لوگوں نے کہ اور ایسے جیتے گا. نہیں بتانے والی یہ کلپ ہے، وائرل ہونے والا ہے، وائرل ہونے والا ہے. اور یہ اور اگلے الیکشن، اور یہ جو لوگ ابھی اتحاد کر رہے ہیں نا مل کے عمران خان کے حکومت کے لیے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ 311 کے قریب مختلف لوگ کرپشن کی وجہ سے پکڑے جائیں گے، اور پاکستان کے پیسہ واپس آئے گا. اور یہ میری علمی رائے ہے، کوئی میں یہ نہیں کہ میں تحریک انصاف کا حامی ضرور ہوں، مگر یہ میں جو دے رہا ہوں یہ میری علمی رائے ہے. ٹھیک ہے، پاکستان بدلنے والا ہے، اور انشاءاللہ یہ سچ ہوگا
कि पाकिस्तान ऊपर जाने वाला है इंशाल्लाह। ओके, तो आप क्या बताने वाले हैं? और हमें मैं ये बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से परेशान मत हो जाएं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल इंतहाई जबरदस्त है। इस दफा ज़राअत में बहुत फायदा होने वाला है, ज़राअत में, काश्तकारी में बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, और खुसूसन सियाहत इस दफा गिलगित बल्तिस्तान में बहुत लोग आने वाले हैं। क्या बात है, आपका ताल्लुक भी गिलगित बल्तिस्तान? जी, मेरा ताल्लुक गिलगित, एक खूबसूरत जिला है जिला नगर। एक आप जाओगे तो रास्ता पोशी वहाँ पर है। दुनिया के तकरीबन 3-4 बुलंद तरीन पहाड़ नगर में पाए जाते हैं। जिला नगर से मेरे ताल्लुक है। वैसे तो हूँ तो गिलगित का, हमारा जो पूरा जो इलाका है वो गिलगित ही कहलाता है। और बाकी इस दफा मुझे लगता है गिलगित बल्तिस्तान में भी तब्दीली आने वाले वक्त में आने वाली है। अच्छी तब्दीली आएगी, अच्छी तब्दीली नजर आती है। आपसे एक पर्सनल सवाल करूँ प्लीज, आपके बारे में, इजाजत है? बिस्मिल्लाह। जब आप 17-18 साल के थे या 15-16 साल के थे, तो आपके वालिदैन आपको लेकर कुछ सोच विचार उनके जहन में क्या थी, पढ़ाई के मामले में, करियर के मामले में? और जब आपने ये करियर चूज कर लिया तो देखिए, ये तो बाद में, ये बहुत बाद में हमने इसकी तरफ चले गए। वो गांव में, क्योंकि एक कानूनी में इस वक्त शायद गिलगित बल्तिस्तान में आपके ये पीटीवी बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। सब घरों में तो पीटीवी है। तो मैं एक गांव का कानूनी नंबरदार भी हूँ, बहुत बड़े एक गांव है। तो वालिद साहब भी नंबरदार था। तो उसके बाद क्योंकि मैं बड़ा बेटा हूँ तो इसके बाद वो नंबरदारी भी मेरे पास है। तो सियासत से भी थोड़ा सा हमारा वहाँ पर ताल्लुक होता है। गाँव की नंबरदारी सियासत से ताल्लुक होता है। तो इस हवाले से तो पहले तो मैं मदरसे चला गया था कि दीनी इल्म हासिल करूं जी, और मदरसे से फिर यहाँ से इम्तिहान देके ईरान चला गया, और ईरान से फिर मैं इल्म फल्कियात की तरफ चला गया। और ये बाकायदे मैंने 8 से 9 साल पढ़ा हूँ। ऐसे नहीं कि 2007 में बैठ के कह रहा था कि इमरान खान 2018 में वजीर आजम बनेगा। पूरे आपकी स्टडी है उसके पीछे। आपको मैं अभी क्लिप दिखाऊंगा, आप हैरत है कि आपने नहीं देखी अभी तक। मैंने नहीं देखी, मैं थोड़ा पीटीवी में रहती हूँ ना, इसलिए। नहीं, पीटीवी नहीं, पीटीवी में तो सबकी नजरें सब पर है। अच्छा, हाँ, इसका पीटीवी से ताल्लुक नहीं, लेकिन इसका मेरी पीटीवी क्या, मेरी अपनी कोताही है। चले जी। हाँ, तो वो अभी हम कर लेंगे ना। आप क्लिप मुझे दिखाइएगा, बल्कि क्लिप निकाले, मैं ऑन एयर देखती भी हूँ, दिखाती भी हूँ। अच्छा, ये तो फिर आप लोग ले ले यार, मेरे पास दुनिया की क्लिप पड़े हुए, आप निकाले। और वो आपको पता है यहाँ तक की इलेक्शन किस तारीख में होगी, तारीख भी मैंने 2017 अगर आप मुझे लाइव भी दिखाएंगे, मैं लाइव दिखाऊंगी। अच्छा, तो ये ले जी, क्या याद करोगे फिर तो। अच्छा, और जी आगा बिल्कुल जी, आप देखे सदर बनने की जो पेशन गोई की थी। हाँ जी, सीट भी मैंने एग्जैक्ट बताए, कितने सीट से जीतेगा सदर अलवी साहब, ये देख लीजिएगा आप। अच्छा, मैं इसको सुन रही हूँ, मैं तो सुन रही हूँ। अच्छा, और आप जो साथ में और बताना चाहते हैं हमारे नाज़रीन को, वो बताएं। जी हाँ, तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने सारी पेशन गोइयाँ, यहाँ तक कि नवाज शरीफ की पहली नाअहल होने की दिन भी, तारीख भी, और इसके अलावा जो है वो इमरान खान कहाँ कहाँ हुकूमत बनाएगा जी, और इसके अलावा कितनी सीटें लेगा, और इसके अलावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत कब और किस दिन हलफ लेगा जी, और ये तारीखें सब रिकॉर्ड में मौजूद है, टीवी चैनलों में मौजूद है। ओके, और सारे चैनल पर अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक तो कोई पेशन गोई गलत नहीं हुई है, और मन अन सब 100% ठीक हुई है। और आपकी दुआओं से, और ये मैं वाहिद बंदा हूँ। और मजे की बात ये कि मैंने 2016 में जी, 2018 जुलाई के महीना जुमे के दिन मियां नवाज शरीफ और उनकी बेटी, उनकी दामाद को जेल होगी। अच्छा, रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए। ये रिकॉर्ड है, ये भी रिकॉर्ड है। और 2000 अगले जो इलेक्शन जो है ना। अच्छा, जब आप प्रेडिक्शन करते हैं, ये बिल्कुल सही है, आप हमें दीजिएगा भी ताकि हम कभी दोबारा मुलाकात हो तो ये चलाएं भी। लेकिन मुझे एक बात इसमें ये हुई कि जैसे आप मेरे बारे में प्रेडिक्शन कर रहे हैं, फर्ज करें हम दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, आपने मेरे बारे में अच्छी प्रेडिक्शन की, इनके बारे में कोई ऐसी प्रेडिक्शन की, और उसके बाद ये पावर में आ गई। मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊँ, ईमानदारी, एक जायचा बनने में 3 घंटे लगते हैं। हम यहाँ वाले तो एक हल्की सी चीज बताते हैं, आपके जायचा पहले तो आपके सितारे निकालते हैं, फिर आपके सितारे ढूंढ लेते हैं, सितारे के बाद फिर बाकायदे चीजें लिखी गई है, उसी हिसाब से फिर जवाल उरूज, फिर आपके तालेनामा देखते हैं। उसके बाद फिर पूरी एक हिस्ट्री हमारे सामने होती है, फिर आप पता चलता है। फिर उसके कम से कम एक जायचे इस वक्त मैं मुकम्मल करता हूँ, अगर ईमानदारी से बनाऊं तो एक जायचे तैयार करने में 3 घंटे लगते हैं। मैंने आज तक 3 हस्तियों को सिर्फ मुकम्मल जायचे बनाए हैं, एक खान साहब का, एक मियां नवाज शरीफ का, और एक जरदारी का, क्योंकि मुझे ये इल्म साबित करना था कि भाई इल्म जफर एक इल्म है,
क्योंकि यहाँ हमारे ज्यादातर इस इल्म में जाली लोगों ने इसको बड़ा बदनाम किया था। अच्छा, जब आपने इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है, बिल्कुल, तो आपने उनसे ये शेयर किया? जाहिर बात है कि वो मैं तो पेशन गोई कर रहा था। खान साहब को मैंने बताया कि आप वज़ीर आज़म बन जाओगे 100%। मैंने जाकर उनको कहा है और मेरी मुलाकात हुई और मैंने बोला कि आप वज़ीर आज़म बनोगे। अच्छा। और ये तो ये नहीं कि मैं एक ही बंदा था यार, 2007 से टीवी चैनल, प्राइवेट चैनल पे आपको पता है मैं सालों साल अभी भी मैं इंग्लैंड नोवा टीवी चैनल पे शो करता हूँ, मैं वहीं होता हूँ ज्यादातर अभी। तो मेरी तो ये पेशन गोई की वजह से लोगों मुझे साबित करने के लिए, यकीन करें मुझे तो 10 साल लगे कि ये इल्म है, और इस साबित करने के लिए। और सब एक्सक्लोजर एक तरफ होते थे, नहीं जी इलेक्शन भी नजर नहीं आते। मैंने कहा 25 जुलाई को इलेक्शन होंगे। मैं वो लोग कहते थे नहीं इमरान खान सियासी बयानात देते थे, तो मैं कहते थे नहीं सियासी बयानात से काम नहीं चलेगा। अगर हम प्रेडिक्शन देते हैं, अगर आपके पास इल्म है, अब तो और ज्यादा लोगों के एंटेनास खड़े होंगे और ज्यादा। जाहिर बात है ये पीटीवी तो लोग देखते हैं और सबको वैसे भी मालूम है सोशल मीडिया की वजह से, और बहुत से ज्यादा ये क्लिप चलते रहते हैं। तो ये आपकी दुआएं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी मेरी प्रेडिक्शन है, मैं देखो गलत हो सकता है, महकमा मौसमियात वाले भी इसी तरह से एक इल्म है, इल्म गैब खुदा जानता है, मगर अल्लाह ने इल्म दिया है और इस इल्म से फायदा उठाए। भाई ये एक इल्म है, आप इससे फायदा उठाए, आप अपनी रहनुमाई कंप्लीट कर लीजिए। मैंने वर्दा की तरफ जाना है जी। क्या आप कुछ प्रेडिक्ट करने वाले थे? जी प्रेडिक्ट यही है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं ये जो इस वक्त जो इत्तिहाद बन रहा है उससे हुकूमत के लिए कोई परेशानी, बल्कि जो इत्तिहाद कर रहे हैं उनके लिए मसले मसाइल हैं। और खान साहब ये मुद्दत पूरी करेगा, कोई खतरा कोई मसला नहीं है। अगले सेकंड भी खान साहब जीत जाएगा। ओके जी, बहुत सारी इन्होंने प्रेडिक्शन